Very good morning, dear students, dear viewers, and all of my co-workers who are watching my class. At first, I would like to welcome you to my class. This is Khalidur Rahman Manik, assistant teacher to the Khashgar Government Primary School, Chatok Sunamganj. Now I have come before you with English for today of class 4. So all the students of class 4 Madrasa participate in my class with your English textbook and necessary everything. You know, we have been studying our English for today for so many days. In our last class, we discussed from unit 39. Today, we are going to discuss from a new unit. Look at the page. This is page number 78. Open at page 78 of your textbook. This is unit 39. Unit 39, occupations. The topic of the lesson is occupations. Occupations. Occupations means profession, career, vocation, and so on. Occupation, profession. In Bangla, pesha. Pesha. Occupations means pesha. পেশা কি? যে কাজ করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি, অর্থ উপার্জন করি, এটাই হচ্ছে আমাদের পেশা, অকুপেশন। Today we will read about some people who are in different occupation. They have different occupations. Look, there are 6 persons. There are 6 persons. There are 6 people in this picture. Guess what is she? তিনি কি বা what is her occupation? তার পেশা কি হতে পারে? তার ছবি দেখে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করব what may be her or his occupation. She is singing something, so we can say she is a singer. This is a common look in our rural areas. আমাদের গ্রামাঞ্চলে এটি একটি সাধারণ দৃশ্য। We can say he is a farmer, and this person, he is before starting, he is driving a car or a bus, so we can say he is a driver, and he is taking photograph, he is taking snaps. He is a photographer, and it is an old look of our country. Now it is rare to look at this person. He is wearing a uniform. He is a postman. It is the look of a postman. And the another one, the latest person, she is wearing a stethoscope in her neck, so she is a doctor. We will read about these persons. Look, there is a box above these pictures. এই ছবিগুলোর উপর একটি বক্স রয়েছে। এখানে কি আছে? There are 6 words: farmer, photographer, singer, postman, doctor, driver. এখানে 6টি পেশার লোকের নাম দেওয়া আছে। এই ছবিগুলোর সাথে আমরা বসাবো। দেখো, ফার্মার, কৃষক। এখানে কোন ছবির সাথে কোন ছবির নিচে আমরা বসাতে পারি? হ্যাঁ, এই দাগের উপর আমরা লিখে দেব ফার্মার। ফটোগ্রাফার, আলোকচিত্র শিল্পী, ফটোগ্রাফার, হি ইজ টেকিং ফটোস। সিঙ্গার, গায়ক, কণ্ঠশিল্পী, শি ইজ এ সিঙ্গার। postman, he is a postman.
doctor. She is a doctor. And driver, he is a driver. ড্রাইভার এর বাংলা হচ্ছে চালক, আর ডক্টর ডাক্তার, পোস্টম্যান পিয়ন, আমরা বাংলাতে বলি ওনাকে পিয়ন। আগে আমাদের পোস্ট অফিসগুলোতে অনেক অনেক চিঠি আসতো, আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব দেশ বিদেশ থেকে অনেক পত্র লিখতেন। কিন্তু এখন আজকাল ওগুলো রেয়ার হয়ে গেছে। আজকাল বিদেশ থেকে অলমোস্ট কেউই চিঠি লেখেন না, সবাই হাই হ্যালো বলেই চালিয়ে দেন। সবার হাতে হাতে মোবাইল রয়েছে, হ্যাঁ, মোবাইলের মাধ্যমে টেলিফোন এগুলো দিয়ে চলে যায়। Okay, dear students, we are going to discuss elaborately about occupations, পেশা। এখন ওনাদের ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করবো। এখানে দেখো কিছু প্রশ্ন দেওয়া, 6টি প্রশ্ন, এবং তার উত্তর আমরা করব। এর আগে এদিকে লক্ষ্য করো, এটা কি লিখছি? WHO, 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 who is a word, we know its meaning. Who means কে, who এর বাংলা হচ্ছে কে, who কে, who কে। লক্ষ্য করো, মজার বিষয় হচ্ছে এখানে যত সব প্রশ্ন রয়েছে সবগুলো প্রশ্ন করা হয়েছে হু দ্বারা। তাহলে আমরা আজকে বিশেষ করে হু দিয়ে WH কোয়েশ্চেন তৈরি করব। WHO, হু, WHO, হু, হু কে। নাও answer the questions. আমি প্রশ্ন করব, তোমরা আনসার করবে। নাম্বার 1, who grows fruits? Who, GROWS, grows, who grows food, FOOD, food. Who grows food? Food means খাবার, খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যবস্তু। কে খাদ্যদ্রব্য? গ্রো তো ফলানো, জন্মানো, উৎপাদন করা। কে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে? Who grows food? Okay, dear learners, who grows food? কে খাদ্য উৎপাদন করেন? যদি আমরা এখান থেকে যদি আনসার চাই, এই 6 জন পার্সন থেকে এখানে তার আনসার নিহিত রয়েছে, তাহলে কে বলো তো? খাদ্যদ্রব্য কে ফলান? এই পিকচারের মধ্যে উনি ফুড গ্রো করেন, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন। তাহলে হোয়াট ইজ হি? তিনি কি? হি ইজ এ ফার্মার। হি ইজ এ ফার্মার। হু গ্রোস ফুড? আমরা আনসার বলতে পারি a farmer GROWS grows food. A farmer grows food. একজন কৃষক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন। তো এটা লিখে নাও। এখানে আমাদের এখন দেখো, এটাকে আমি আন্ডারলাইন করে দিলাম। এ ফার্মার গ্রোস ফুড। হু গ্রোস ফুড? এ ফার্মার গ্রোস ফুড। আমরা যদি একটি শব্দে আনসার করতে হয়, তাহলে আমরা বলবো এ ফার্মার
গোস ফুড। তোমরা জানো তোমাদের ক্লাস 3 থেকে 4 5, হ্যাঁ, WH কোশ্চেন আসে। তো WH কোশ্চেন আসে, এখানে WH কোশ্চেনে আমাদের কি করতে হয়, এখানে আনসার দেওয়া থাকে, আমাদেরকে প্রশ্ন তৈরি করতে হয়। আর প্রশ্ন তৈরি করাটা একটু কঠিন। তাহলে হু দ্বারা প্রশ্ন করলে আনসারে শুধু কাজটা করেন বা কর্তা, এটাকে বলা হয় সাবজেক্ট, এটা বসালেই হয়। এখানে পরীক্ষা দেওয়া থাকবে এটি, আমাদের করতে হবে প্রশ্ন। তাহলে এ ফার্মার গ্রোস ফুড, আন্ডারলাইন করে দেওয়া থাকবে, এ ফার্মারের নিচে দাগ দেওয়া থাকবে, মানে আমরা এই অংশকে প্রশ্ন করব সাবজেক্টকে। এমন প্রশ্ন করবো যার উত্তরে শুধু এই অংশ আনসার করলেই হয়। তাহলে এ ফার্মার গ্রোস ফুড, একজন কৃষক খাদ্য উৎপাদন করেন। তাহলে আমরা বলতে পারি কে কে খাদ্য উৎপাদন করেন, কে কে। তখন আমরা কি করব, হু দ্বারা প্রশ্ন করব। হু এবং হু দ্বারা প্রশ্ন করা সবচেয়ে সহজ কাজ। হু এর পরে পরবর্তী যে অংশ যেভাবে আছে সেভাবেই বসতে হবে। হু গ্রোস ফুড, হু গ্রোস ফুড, কে খাদ্য উৎপাদন করে। আমরা এখানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর শিখতে গিয়ে আমরা WH কোশ্চেন আলোচনা করছি, মনে রাখবো। এ ফার্মার গ্রোস ফুড। নাম্বার 2, হু হেল্পস সিক পিপল। Number 2, who helps sick people? Who helps sick people? Who helps sick people? Who, কে, help, help সহায়তা করা, সাহায্য করা। Who helps sick people? Sick অসুস্থ বা পীড়িত, এর আরেকটা হচ্ছে ইল পিপল। হু পিপল মানে লোক, জনগণ, লোক সকল। হু হেল্পস সিক পিপল, অসুস্থ রোগী, অসুস্থ মানুষকে কে সহায়তা করেন? অসুস্থ মানুষকে যিনি সহায়তা করেন তাকে আমরা বলে থাকি ডক্টর, তাই তো? তাহলে এখানে বলবেন শুধু এ ডক্টর, DOCTOR। আমরা যদি শুধু এই অংশটুকু বলি এ ডক্টর, আনসারটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এ ডক্টর। আমরা একটা সেন্টেন্সে বলবো এ ডক্টর, এরপরে হু এর পরবর্তী অংশ হেল্পস সিক পিপল, এ ডক্টর হেল্পস সিক পিপল। এখন পরীক্ষায় যদি এটা দেওয়া থাকে বিবৃতি, তাহলে এখানে দাগ দেওয়া থাকবে a doctor helps sick people, make it WH question। এটাকে WH question তৈরি করো। সেখানে আমরা এটাকে সাবজেক্টের প্রশ্ন করবো হু দ্বারা। হু এরপর পরবর্তী সব গুলো ঠিক আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্সনের চেঞ্জ হয়। হু হেল্পস সিক পিপল, Okay dear students, আমরা দুটি প্রশ্ন এবং তার আনসারকে ডিসকাস করলাম। These all are about occupations। এই সবগুলি হচ্ছে অকুপেশন সম্বন্ধে, পেশা সম্বন্ধে। নাম্বার 3, who brings letters to people? Who brings letter to, who brings letter to people? মানুষের কাছে লেটার কে নিয়ে আসেন? হু, কে। ব্রিং অর্থ আনা বা নিয়ে আসা। লেটার তোমরা জানো চিঠি বা পত্র। টু পিপল মানুষের কাছে।
মানুষের কাছে বা লোকেদের কাছে চিঠিপত্র কে নিয়ে আসেন? যিনি নিয়ে আসেন তাকে আমরা কি বলি? আগের ছবি থেকে আমরা বলেছি, তাকে আমরা বলি হ্যাঁ, among them he brings letters to people. He is a postman. He is a postman. Someone who book analyze. Can book analyze. Who brings letter to people? A postman. A postman. দেখো এটা হচ্ছে তার উত্তর, এ পোস্টম্যান। এরপর হু এর পরবর্তী সকল অংশ বসবে। ব্রিংস, BRINGS, brings letter to people. A postman brings letter to people. একজন পোস্টম্যান মানুষের কাছে পত্র নিয়ে আসেন। Now, question number 4. Who takes photos? তাহলে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, তোমরা আমার সাথে সাথে লিখে নিবে এবং প্রশ্নটি তোমরা না লিখলেও পারবে, এটা যেহেতু দেয়া গেছে তোমরা একটু আনসারটা লিখো। নাম্বার 4, who takes photos? Who takes, PHOTOS, photos? তিনি কে ফটো নেন, কে ছবি উঠান। হু টেকস ফটোস? তোমরা জানো আগে আমরা বলেছি যিনি ফটো ওঠান তাকে আমরা কি বলি? এখান থেকে এই উনি ফটো ওঠান, উনার অকুপেশন হচ্ছে ফটোগ্রাফার আলোক চিত্রশিল্পী। হ্যাঁ, তাহলে আ ফটোগ্রাফার। এটা আনসার হবে PHOTOGRAPHER। ফটো থেকে ফটোগ্রাফার। টেক্স, TAKES, টেক্স photos, photos. A photographer takes photos. একজন ফটোগ্রাফারই ফটো উঠিয়ে থাকেন। A photographer takes photos. Number 4 is over, and then number 5. তোমরা এটা লিখে নাও। Who drives a car or a bus? Who drives a car or a bus? একটি কার বা একটি বাস কে পরিচালনা করেন? কার বা বাস যিনি পরিচালনা করেন তাকে আমরা বলি ড্রাইভার। ড্রাইভার, DRIVER। ড্রাইভার মিন্স চালক। এ ড্রাইভার, এরপর হু এর পরবর্তী সকল অংশ। ড্রাইভস a car or a bus. A driver drives a car or a bus. Number 5 is over. Number 6, who sings songs? Who sings songs? SONGS, songs. Song, গান, songs বহুবচন। Who sings songs? কে গান গেয়ে থাকেন? যিনি গান গান থাকে আমরা কি বলি? সিঙ্গার। Singer sings songs.
singer sings songs. একজন গায়ক গান গেয়ে থাকেন। সুন্দর সুন্দর গান, কত রকমের গান তিনি গেয়ে থাকেন। তোমরা জানো আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পী গতকাল তিনি চলে গেছেন, এন্ড্রু কিশোর। হি পাস yesterday forever. তিনি অত্যন্ত গুণী, নামী এবং জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন এন্ড্রু কিশোর। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। সিঙ্গার সিংস সংস, একজন গায়ক গান গেয়ে থাকেন। Okay, dear students, our activity B is over. We discussed is now activity C. I'll discuss from this activity C. এখানে বলা আছে ফেয়ার ওয়ার্ক। তো আমাদের তো পেয়ার ওয়ার্ক করার কোনো সুযোগ নেই, আমরা আলোচনা করে দেব। পয়েন্ট টু এ পিকচার ইন অ্যাক্টিভিটি সে দ্য নেম অফ দ্য অকুপেশন। বলছে একটা ছবি, একটা পেশার প্রতি আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করব এবং তোমরা বলবে যে তার পেশা কি। এখানে দুই ধরনের ব্যক্তি আছেন, দুইজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ। তাহলে আমি দুইটা প্রশ্ন লিখে রাখি। আমি ছবি থেকে তোমাদেরকে বলবো। পুরুষের ক্ষেত্রে একটা, হোয়াট ইজ হি। নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন করব, হোয়াট ইজ শি। পুরুষ হলে হি প্রনাউন, নারী হলে শি। হোয়াট ইজ হি, হোয়াট ইজ শি। হোয়াট ইজ হি, what is she? Okay. If I ask about the first person of this picture, what is she? The woman. What is she? What is she? তিনি কি করেন? What is she? That means what does she do? তিনি কি করেন? Here is being asked about her occupation. এখানে তার occupation সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। Occupation. What is she? তিনি কি করেন? She is a, এরপর আমরা যেগুলো আগে শিখেছি এবং এখানে বক্সে যে শব্দ আছে ছয়টি, এখান থেকে একটি শব্দ বসিয়ে দেবো। শি ইজ এ সিঙ্গার, সিঙ্গার। অ্যান্ড দ্য নেক্সট পারসন, হি ইজ এ কি ম্যান। হোয়াট ইজ হি, হোয়াট ইজ হি, হোয়াট ইজ হি। তিনি কি করেন? ইয়েস, হি ইজ আ ফার্মার, হি ইজ আ ফার্মার। তোমরা জানো যখন এ বাউল হিসেবে যখন এ ব্যবহৃত হয় তখন তার উচ্চারণ হয় আ। হি ইজ আ ফার্মার। এবং এজ এ লেটার ইট ইজ এই, এ না, এই। And the third person, what is she? Is it correct? Look, he is a man. তিনি একজন পুরুষ। তাহলে বলবো what is he? What is he? What is he? তিনি কি করেন? He is a driver. He is a driver or he's a driver. He apostrophe দিয়ে আমরা s লিখে দিই। He is a driver. And what is he? What is he? তিনি কি করেন? What's his occupation? তার পেশা কি? He is a photographer. And what is he? He is a postman. And the next latest person is a woman. We can ask, what is she? What is her occupation? What is she? তিনি কি করেন? She is a doctor. If I ask, what is her occupation? তার পেশা কি? She is a doctor. তিনি একজন ডাক্তার। Okay, dear students, এখন আমরা এখান থেকে শিখলাম এই অ্যাক্টিভিটি থেকে। আমরা যদি অকুপেশন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে হোয়াট ইজ হি অর হোয়াট ইজ শি। যদি যাকে প্রশ্ন করবো তিনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন হোয়াট ইজ হি, মহিলা হয়ে থাকলে হোয়াট ইজ শি, তখন তার আনসার এসে যাবে হি ইজ আ টিচার, হি ইজ আ টিচার, হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, হি ইজ আ ডক্টর, হি ইজ আ ফিশারম্যান, মেনি থিংস মেবি। What is she? She is a housewife, she is a teacher, she is a nurse, etc. Okay, dear students,
Unit 39, Lesson A, we discussed about occupations. Occupations, a very important part, occupations. আমাদের চারপাশে বিভিন্ন অকুপেশনের লোক আমরা দেখতে পাই, নানা পেশার লোক রয়েছে। তাদের পেশার নাম আমরা জানবো এবং তাদেরকে প্রশ্ন করা এবং তাদের ক্ষেত্রে উত্তর কী আসতে পারে এটা আমরা এখন থেকে করতে পারবো। আমাদের জানতে হবে যে তার যে অকুপেশন এটার ইংরেজি নামটা কি। তোমরা যদি কিউরিয়াস থাকো, তোমরা যদি ইগার থাকো, তাহলে তোমরা নিজেদের মনে প্রশ্ন আসবে, নিজেরা অনেক কিছু পেয়ে যাবে। যেগুলো পাবে না সেগুলো তোমাদের বড়দেরকে জিজ্ঞেস করবে, বড় ভাইদেরকে, ঘরের বড় সদস্যকে জিজ্ঞেস করবে, মা বাবা বলে দেবেন। বা নেক্সট ক্লাসেস, if you keep continue watching next live classes, you will get many things from live classes. So I'll ask you to watch the live classes and to participate in the classes regularly and to keep essential notes so that in the exam you can do better in the exam. Okay, dear students, we are about the end of the lesson and not going to longer today's lesson, and I thank you all again for participating in the class and sharing the class among your friends. Okay, dear learners, keep watching our live classes. Inshallah, see you again next. Till then, goodbye.